આજનો ટોપિક છે બ્લડ ગ્રુપ। हाँ मित्रों, आप सर्वे ब्लड ग्रुप थी तो परिचित हशो। तो आपणे ब्लड ग्रुप ने शुद्ध गुजराती भाषा में कहेवुं होय तो मानव रक्त जूथ कहीशुं। आजना विडियो में आपणे जोईशुं कि ब्लड ग्रुप केवी रीते बनता होय छे, कोण कोने ब्लड आपी शके छे अने कोनी पासेथी ब्लड लई शके छे, अने साथे ब्लड ग्रुपना गुणों अने तेनी खासियतो विषे आजना विडियो में आपणे परिचित थईशुं। तो मित्रों, आपणा शरीरमां वहेतुं लोही मात्र जीवननो आधार नहीं, परंतु तेनी पोतानी एक वैज्ञानिक ओळख पण छे। त्याने आपणे शुं कहीशुं? ब्लड ग्रुप कहीशुं। अने ए, बी, एबी अने ओ जेवा ब्लड ग्रुप केवी रीते नक्की थाय छे, कयो ब्लड ग्रुप सौथी जोवा वधु मळतो होय छे, कयो दुर्लभ छे, अने इमरजन्सी समये योग्य ब्लडनुं ग्रुप केटलुं महत्वनुं छे ते आजना विडियोमां आपणे सरळ भाषामां जाणीशुं। तो चालो जोईए विडियो। तो सौप्रथम जोईशुं रक्त जूथनी शोध एटले के ब्लड ग्रुपनी जे शोध छे ए कोणे करी छे? तो मानव रक्त जूथोनी शोध ईस्वीसन 1900 मां कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा करवामां आवी हती। आ शोध माटे तेमने ईस्वीसन 1930 मां नोबल पुरस्कार मळ्यो हतो। तो तेमने शोध 1900 मां करी हती अने तेनो पुरस्कार तेमने 1930 मां मळ्यो हतो। तेनी शरूआतमां तेमणे ए, बी अने ओ ग्रुपनी शोध करी हती। तो कार्ल लैंडस्टेनरे कया ग्रुपनी शोध करी हती? तो ए, बी अने ओ ग्रुपनी शोध करी हती। ए बी ग्रुपनी शोध ईस्वीसन 1902 मां डेकास्टेलो अने स्टूरली द्वारा करवामां आवी हती। तो मित्रों, अहींया जे ए बी ग्रुप छे तेनी शोध कोणे करी हती? तो त्यां कार्ल लैंडस्टेनर नहीं आवे। ए बी ग्रुपनी शोधनी जो वात आवशे तो त्यां डेकास्टेलो अने स्टूरली द्वारा करवामां आवी हती। साथे विश्व रक्तदान दिवस। हाँ, आ परीक्षा में खास पूछातुं होय छे मित्रों कि विश्व रक्तदान दिवस क्यारे उजवाय छे? तो विश्व रक्तदाता दिवस अथवा विश्व रक्तदान दिवस 14 जूने जे कार्ल लैंडस्टेनर जे हता तेमनो जन्मदिवस हतो ते दिवसे आ विश्व रक्तदान दिवस उजवातो होय छे। हवे रक्तना मुख्य घटकोनी विषे वात करीए आपणे। तो आरबीसी रक्तना कुल 4 मुख्य घटको छे, जेमानो एक छे आरबीसी एटले के रेड ब्लड सेल्स। तो जे रेड ब्लड सेल्सनुं शुं महत्व छे? तो ऑक्सिजननुं ते वहन करे छे अने तेमां हीमोग्लोबिन होय छे। आ हीमोग्लोबिनने कारणे जे लोही होय छे ते लाल रंगनुं होय छे। बीजो छे घटक डब्ल्यूबीसी एटले के व्हाइट ब्लड सेल्स, जे शरीरने रोगोथी बचावे छे। त्रीजो जोईए प्लेटेलेट्स, जे लोहीने जमवामां मदद करे छे, एटले के लोही जे ठरतुं होय छे तेमां तेने मदद करे छे। अने चौथो घटक छे प्लाज्मा, जे पीळाश पड़तो प्रवाही भाग छे ब्लडमांनो, तेने प्लाज्मा कहे छे। आ 4 तेना मुख्य घटको छे। हवे जोईशुं रक्त जूथोनुं वर्गीकरण। एबीओ सिस्टम जोईए आपणे। तो रक्तकण आरबीसीनी सपाटी पर आवेला एंटीजन अने रुधिर रस एटले के प्लाज्मामां आवेला एंटीबॉडीना आधारे रक्त जूथ नक्की थाय छे। तो आ ब्लड ग्रुप शेना कारणे नक्की थतुं होय छे? तो जे रक्त होय तेनी सपाटी पर आवेला एंटीजन अने रुधिर रस एटले के प्लाज्मामां एंटीबॉडीना आधारे आ ब्लड ग्रुप नक्की थतुं होय छे। हवे तेमां जोईए कोण कोने आपी शके अने कोण कोने लई शके। सर्वप्रथम छे सर्वदाता एटले के युनिवर्सल डोनर, जे सौथी वधु ब्लड आपी शकता होय तेनी वात छे। तो रक्त जूथ ओ एटले के ब्लड ग्रुप ओ, जेमां चोक्कसपणे आपणे जोईशुं तो ओ नेगेटिवनी वात छे अहींया। तो ओ नेगेटिव छे तेने सर्वदाता कहे छे, कारण के तेमां कोई एंटीजन होता नथी अने ते जे ओ नेगेटिव होय छे ते दरेक ए बी अने ओ दरेकने ब्लड आपी शकता होय छे। ज्यारे तेना रिवर्स प्रोसेस छे सर्वग्राही एटले के युनिवर्सल रेसिपिएंट एटले के रक्त जूथ एबी ब्लड ग्रुप एबी, जे चोक्कसपणे आपणे जोईए तो एबी पॉजिटिव। तो जे एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप धरावता व्यक्तिओ छे ते सर्वग्राही कहेवाय छे, कारण के तेमने ज्यारे कोई ब्लडनी जरूर पड़ती होय छे त्यारे ते कोईपणनुं ब्लड तेओ लई शकता होय छे। तेनुं मुख्य कारण छे के तेमां कोई एंटीबॉडी होती नथी। तो अहीं आपणे जोयुं के एक छे सर्वदाता युनिवर्सल डोनर अने एक छे सर्वग्राही जे युनिवर्सल रिसिपिएंट। हवे जोईए आपणे आगळ। तो तेनुं ब्लड ग्रुप अहीं आपेलुं छे, कोण कोने लोही आपी शके छे अने कोण कोनी पासेथी लई शके छे। तो तेमां सर्वप्रथम जोईए तो ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए व्यक्ति जे धरावता होय छे ते कोने लोही आपी शके छे? ए अने बी ग्रुपना व्यक्तिने लोही आपी शकता होय छे। अने कोनी पासेथी लेता होय छे?
એ અને ઓ ગ્રુપ ધરાવતા વ્યક્તિ પાસેથી બ્લડ લઈ શકતા હોય છે. હવે જોઈએ બ્લડ ગ્રુપ બી. તો બ્લડ ગ્રુપ બી તો કોને લોહી આપી શકે છે? બી અને એ બી ગ્રુપ ધરાવતા વ્યક્તિને આપી શકે છે. અને કોની પાસેથી લઈ શકે છે? બી અને ઓ ગ્રુપ ધરાવતા વ્યક્તિ પાસેથી બ્લડ લઈ શકતા હોય છે. એ બી બ્લડ ગ્રુપની વાત કરીએ તો માત્ર એ બીને જ તેઓ આપી શકતા હોય છે. જે એ બી ગ્રુપ ધરાવતા હોય તે માત્ર એ બીને જ આપી શકતા હોય છે. અને તે લઈ કોની પાસે શકે છે? તો બધાની પાસેથી. એ બી અને ઓ તો બધાની પાસેથી તે બ્લડ લઈ શકતા હોય છે. એટલે કે તેને કહીશું યુનિવર્સલ રેસિપિયન્ટ, સર્વગ્રાહી. તો એ બી સર્વગ્રાહી છે. અને છેલ્લે છે ઓ. તો બ્લડ ગ્રુપ ઓ કોની લોહી આપી શકે છે? તમામ વ્યક્તિને. બધા જ એ બી અને ઓ બધાને તે બ્લડ આપી શકતા હોય છે. પણ તેમને જ્યારે જરૂર પડે લોહીની ત્યારે તેમને કોણ આપી શકે છે? તો માત્ર ઓ. તો તેમને માત્ર ઓ જ લોહી આપી શકતા હોય છે. તો અહીં થયું યુનિવર્સલ ડોનર, સર્વદાતા, જે ઓ દરેક એ બી અને ઓ બધાને તે બ્લડ આપી શકતા હોય છે. તો આ હતું રક્ત જૂથોનું વર્ગીકરણ. હવે આગળ જોઈએ RH ફેક્ટર. યસ, RH ફેક્ટરની વાત કરીશું અહીં. તો RH ફેક્ટરની શોધ કોણે કરી હતી તે જોઈ લઈએ. તો ઈસવીસન 1940માં કાર્લ લેન્ડસ્ટેનર અને વિનર દ્વારા રિસસ નામના વાંદરાના લોહીમાં એક નવો એન્ટીજન શોધાયો અને જેને શું કહીશું? RH ફેક્ટર. તો RH ફેક્ટરની શોધ ઈસવીસન 1940માં કોના દ્વારા? કાર્લ લેન્ડસ્ટેનર અને વિનર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જે વ્યક્તિના લોહીમાં આ એન્ટીજન હોય તેને RH પોઝિટિવ અને ન હોય તો તેને RH નેગેટિવ કહેવાય છે. ભારતમાં આશરે 93% લોકો RH પોઝિટિવ અને 7% લોકો RH નેગેટિવ હોય છે. તેના વિશે વધુ જોઈએ તો ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત ખામી. તો જે RH ફેક્ટરની ખામી છે, ગર્ભાવસ્થા જે ધરાવતા હોય છે સ્ત્રીઓ, તેમનામાં શું ખામી આવતી હોય છે તેના વિશે જોઈએ. તો જો પિતા RH પોઝિટિવ હોય અને માતા RH નેગેટિવ હોય તો તેમના બીજા બાળક વખતે આ જીવલેણ રોગ થવાનું તેમને જોખમ રહેતું હોય છે. આના બચાવ માટે માતાને પ્રસૂતિના 72 કલાકમાં એન્ટી-ડી RHO GAM નામનું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવતું હોય છે. તેના કારણે આ જીવલેણ રોગથી તેમને જોખમ ટળી જાય છે. હવે જોઈશું પરીક્ષાલક્ષી કેટલીક અગત્યની ચર્ચાઓ. તો મિત્રો, રક્તદાન વિશે વાત કરીએ તો કોઈપણ તંદુરસ્ત વ્યક્તિ દર 3 મહિને એટલે કે 90 દિવસ બાદ એકવાર રક્તદાન કરી શકતું હોય છે. એક વખતના રક્તદાનમાં આશરે 350 ml એટલે કે 1 યુનિટ લોહી લેવામાં આવે છે. તો રક્તદાન જે કરતા હોય છે તેમણે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસે જ રક્તદાન કરવું. તેમાં વચ્ચે કોઈએ રક્તદાન કરવું નહીં. દર 3 મહિનાનો મિનિમમ સમયગાળો 2 રક્તદાન વચ્ચે હોવો જરૂરી છે. માનવ શરીરમાં સરેરાશ 5 થી 6 લીટર જેટલું રક્ત હોય છે. અને રક્તનો જે લાલ રંગ છે તે કોને આભારી છે? હિમોગ્લોબિનને આ રક્તનો લાલ રંગ આભારી છે. ઘણી પરીક્ષાઓમાં આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે મિત્રો અગાઉ કે રક્તનો લાલ રંગ શેને આભારી છે? તો જવાબ આવશે હિમોગ્લોબિન. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે તો બ્લડ બેંકમાં સંગ્રહ. તો બ્લડ બેંકમાં સંગ્રહ કેવી રીતે થતો હોય છે? તો બ્લડ બેંકમાં લોહીને આ 4°C થી લઈ 6°C તાપમાને લોહીને રાખવામાં આવે છે. તો બ્લડને જામે જતું અટકાવવા માટે તેમાં સોડિયમ સાઇટ્રેટ અથવા EDTA જેવા એન્ટીકોગ્યુએન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે. અને બ્લડ બેંકમાં લોહી મહત્તમ 35 થી 42 દિવસ સુધી તેને સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. માટે બ્લડ ક્યારે, મિત્રો આપ સર્વે જાણો છો તે મુજબ બ્લડ ક્યારે, આજનું વૈજ્ઞાનિક ગમે તેટલું આગળ વધી ગયું હોય વિજ્ઞાન, પરંતુ બ્લડ જાતે બનાવી શકતા નથી. તેના માટે બ્લડ કેમ્પ કરવામાં આવતા હોય છે. વિવિધ લોકો પાસેથી બ્લડ કેમ્પમાં આ રીતે બ્લડ કલેક્ટ કરવામાં આવતું હોય છે અને તે બ્લડ મહત્તમ 35 થી 42 દિવસ સુધી સુરક્ષિત રાખી શકાતું હોય છે. અને તેમાં પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય કે બ્લડ બેંકમાં લોહીને કેટલા °C તાપમાને રાખવામાં આવે છે? તો 4°C થી લઈ 6°C તાપમાને બ્લડનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો હોય છે. અને હવે નેક્સ્ટ સૌથી અગત્યનો અને છેલ્લો પોઈન્ટ છે બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપ, એટલે કે તેને કહીશું HH બ્લડ ગ્રુપ. હા મિત્રો,
આ એક અતિ દુર્લભ બ્લડ ગ્રુપ છે. તો તેની વાત કરીએ તો તેને રેર બ્લડ ગ્રુપ કહી શકાય. જેની શોધ 1952માં મુંબઈમાં ડૉક્ટર YM ભેંડે દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે લોકોના આરબીસી એટલે કે રેડ બ્લડ સેલ પર H એન્ટીજન હોય છે, જેના પરથી AB અથવા O બ્લડ ગ્રુપ બનતું હોય છે. પરંતુ બોમ્બે ફિનોટાઇપ ધરાવતા લોકોમાં H એન્ટીજન હોતું નથી. તેના કારણે તેઓનું બ્લડ ટેસ્ટમાં ઘણી વખત O ગ્રુપ જેવું લાગતું હોય છે, પરંતુ તે હોતું નથી અને તે O બ્લડનું ગ્રુપ લઈ શકતા પણ નથી. બીજું વાત કરીએ તો તે કોનું લોહી લઈ શકે, કોનું બ્લડ લઈ શકે બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપ, તો તે માત્ર બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપ ધરાવતા વ્યક્તિનું જ તે બ્લડ લઈ શકતા હોય છે. કારણ કે વિશ્વમાં આ એક અત્યંત દુર્લભ છે. ભારતમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર અને તેના આસપાસના વિસ્તારમાં આ બ્લડ ગ્રુપ થોડું વધુ જોવા મળતું હોય છે. અને જો કોઈ વ્યક્તિને આ બ્લડ ગ્રુપ તમે ઓળખી ન શક્યા હોય અને તેને જો ખોટું બ્લડ ચડાવવામાં આવે તો તેને અતિ ગંભીર રિએક્શન થતું હોય છે. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વાત કરી બ્લડ ગ્રુપ માનવ રક્ત જૂથ વિશે. તેમાં વિવિધ બ્લડ ગ્રુપ કેવી રીતે બને, કોને કોણ આપી શકે છે, કયા બ્લડની શું ખાસિયતો છે, તેના વિશે આજનો વિડીયો જોયો. તો આજનો વિડીયો આપ સર્વને પસંદ પડ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ મિત્રો.